مجھے ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو میرے بدلنے کے ساتھ بدلے اور میرے سر ہلانے پر سر ہلا دے۔ یہ کام تو میرا سایہ بہترین کر رہا ہے۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس پر پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جو قوم صحت اور تعلیم کو کاروبار بنا لے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آزادی کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو، ہر نسل کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ زندگی میں چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن آپ اس دنیا کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کا سامنا موت سے نہیں ہوتا تب تک انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کریں۔ کسی چیز کو بہتر طریقے سے سیکھنے کا طریقہ اسے دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ دشوار کوئی بات نہیں کہ اپنی ذات سے کہا جائے تم شکست کھا چکی ہو۔ جو منزل اور راستوں سے واقف ہو وہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ کل مرنے جا رہے ہو، اور کچھ ایسا سیکھیں جیسے آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ آپ کو بڑا اور قابل آدمی بننا ہوگا تاکہ لوگ زندگی کے کسی بھی مقام پر آپ کو سائڈ پر نہ کر سکیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جاگ جائیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ محبت اور شک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ غلط بیانی اخلاق اور مذہب دونوں کے نقطۂ نظر سے بہت بڑا جرم ہے۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی اور جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ ذہنی سکون کو تباہ کرنے والے سے بر وقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہی پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے دشمن کو جاننے کے لیے اس کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں جانیں۔ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اپنے ارد گرد 90% سے زیادہ لوگوں کو ناراض کیے بغیر سچ بولنا ناممکن ہے۔ ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہوں۔ زندگی اس طرح گزاریں جیسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور بولتے وقت اس طرح بولیں کہ سب سن رہے ہیں۔ آزادی کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیتا۔ جب کسی انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے حق سے محروم کر دیا جائے تو پھر اس سے بہتری کی امید نہ رکھو۔ ایک بار جب کوئی شخص اپنی مدد کا عزم کر لیتا ہے پھر کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے
जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। मेरे खुश रहने की सबसे अहम वजह किसी से भी कोई उम्मीद न रखना है। दस्तक का तसलसल मांगने वाले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। दुश्मनी का बदतरीन दर्जा ये है कि अगर कोई आपको हलाक करना चाहता है तो वो आपकी उम्मीद को ही ख़त्म कर देता है। ताल्लुकात की इब्तिदा में एहसासात और उनके इख्तिताम पर अखलाक ज़ाहिर होते हैं। इंतज़ार करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, मुस्तकबिल सिर्फ मेहनत करने वालों का होता है। हिम्मत का इम्तिहान मरने में नहीं, जीने में है। अगर किसी को पहचानना है तो उसे बोलने दो। सारा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जनूनी लोग हमेशा अपने ख्यालात को ही सच्चा और मुकम्मल मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख्यालात के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। दूसरों से मदद मांगने से आपकी ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इज्जत कम हो जाती है। मुश्किलात के बगैर जीत जाना फतह होती है, लेकिन रुकावटों के बावजूद जीतना तारीख कायम कर देता है। किसी कम ज़र्फ इंसान को अगर आप हद से ज़्यादा इज्जत देंगे तो वो अपनी औकात भूल जाएगा और आपको ही घटिया समझने लगेगा। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी किसी और को तकलीफ में देखना है। आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। खुद गर्जी में इंसान पागल हो जाता है। आपका होना अगर आपके बस में होता तो आप कुछ और होते। सुबह उस वक्त तक नहीं होती जब सूरज निकलता है, सुबह उस वक्त होती है जब आदमी जाग उठे। हर काम तब तक नामुमकिन लगता है जब तक करके न देख लिया जाए। मुनाफिकों के हजूम में एक वफादार और मुखलिस इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मुश्किल वक्त में काम आ सके। एक दुरुस्त फैसला आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला किया करें। इंसान को खबरदार रहना चाहिए कि वो किस तरह हंसता है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी तमाम खराबियां ज़ाहिर करता है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें नहायत सख्त हैं: खौफ मर्ग, शिद्दत मर्ज और ज़िल्लत कर्ज। अपनों में छुपे मुनाफिक लोगों को पहचानने के 5 बुनियादी असूल। नंबर 1, मुनाफिक की पहचान उसके अल्फाज और अमल के दरमियान तज़ाद से होती है। वो एक जगह कुछ कहता है और दूसरी जगह मुख्तलिफ होता है। नंबर 2, जब आपको ज़रूरत हो तो वो मदद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें फ़ायदा चाहिए होता है तो वो आपके करीब आ जाते हैं। नंबर 3, मुनाफिक लोग झूठी तारीफ़ें करते हैं और पीठ पीछे मनफी बातें करते हैं। उनकी चापलूसी सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए होती है। नंबर 4, ये लोग आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते और आपके खिलाफ साजिशें करते हैं। इनके रवैये में हसद झलकता है। नंबर 5, मुनाफिक शख्स हमेशा खुद को मज़लूम दिखाने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। ये असूल आपको मदद देंगे ऐसे लोगों की शनाख्त में जो आपकी ज़िंदगी पर मनफी असर डाल सकते हैं। किसी कौम को जानने के लिए आपको उनकी जेलों में वक्त गुजारना होगा। हर वो शख्स जो लगन और जोश से काम करता है वो ज़रूर कामयाब होगा। वो काम करो जिसमें तुम खुश हो, ना कि दुनिया। अपने दोस्त को मौका देना हमें कमज़ोर बनाता है। माजी पर इल्ज़ाम लगाने से आपका हाल ठीक नहीं होगा। बहादुर आदमी वो नहीं जिसको कोई खौफ नहीं, बल्कि वो है जो अपने खौफ पर फतह हासिल कर लेता है। मैं पुरअमन गुलामी की बजाय खतरों से घिरी आज़ादी को तरजीह देता हूँ। आपके सिवा कोई आपकी खुशी का जिम्मेदार नहीं। जब तक आपका जहन पुरसुकून ना हो, आप एक आज़ाद शख्स नहीं हैं।